जी अज आप अपना टास्क शुरू करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस विच अलजबरा। सो MCQ क्वेश्चनस ने जिहड़े उन्हां दी आपां गल करांगे। सो उन्हां तो पहला आपां ये गल करांगे कि इहदे विच जिहड़े अलजबरिक एक्सप्रैशनस हुंदे ने जां अलजबरे दे जिहड़े क्वेश्चनस जां सम सॉल्व करने हुंदे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਲਜਬਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਬਰਾਬਰ a ਸਕੁਆਇਰ ਜਮਾ 2ab ਜਮਾ b ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ a ਸਕੁਆਇਰ - 2ab + b ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। a ਦੀ 3 ਜਮਾ b ਦੀ 3 ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ a ਜਮਾ b ਦੀ 3 - 3ab ਗੁਣਾ a + b। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਨਾ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ a + b a ਸਕੁਆਇਰ - ab + b ਸਕੁਆਇਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ a ਕਿਊਬ - b ਕਿਊਬ a ਦੀ 3 - b ਦੀ 3 बराबर आऊगा a - b a स्केयर जमा ab + b स्केयर। सो एक साडा बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला वा बहुत यूज असीं करते हैं वो 5वें नंबर ते a स्केयर - b स्केयर ये आऊगा a जमा b इंटू a - b। ये मतलब फार्मूले सीगे। इस तो बाद अगली स्लाइड दे विच लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब घात अंकां दे नियम हुंदे आ। घात अंकां दे कुछ रूल्स ने वो सानू याद करने पैणगे क्योंकि ये भी आपां नूं आउंदे होणगे ते फिर ही आपां सम सॉल्व कर सकते हैं। सो साडे कोलों पहला जिहड़ा नियम है x की पावर m गुणा x की पावर n मतलब दोवां दे आधार सेम आ। जे निशान गुणा दा होवे ते ये दोवें घातां जमा हो जांदियां। सो x की पावर m जमा n हो जाऊगा। सो x की पावर m तकसीम x की पावर n ते ये आऊगा पावरां जिहड़ियां माइनस हो जांदियां। फार्मूला वा x की पावर m - n जे हुण x की पावर m ਉਹਦੀ पावर n कर दईए तो पावरां मल्टीप्लाई हो जांदियां। ये आ जाऊगा x की पावर m गुणा n। हुण जे किसी नंबर की पावर जिहड़ी घात माइनस की होवे ते अब ਉਹਨੂੰ प्लस विच बनाउण वास्ते ਉਹਨੂੰ रेसिप्रोकल कर दिंदे आ ਉਹਦਾ उल्ट क्रम कर दिंदे आ। सो x की पावर -1 m ये आऊगा 1/x की पावर m आ जूगी। इस तो बाद x की पावर 1/n जे किसी नंबर की पावर जिहड़ी आ ਉਹ बटियां दे विच आ ਤੇ ਉਹਨੂੰ मतलब ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਕਲ ਸਰਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਗਮੂਲ x n ਕੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ। ਸੋ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 = 1 ਆ। ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਘਾਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘਾਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਦੇਦੀਆਂ। a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਤੇ b ਦੀ ਪਾਵਰ m ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ सारे दी m आ जाऊगी। इस तो बाद मोनोनोमीअल जिहड़े हुण अलजबरिक दे विच मोनोनोमीअल दा मतलब हुंदा वा जिहदा एक टर्म हुंदी है एक पदी। जिद्दां तुसीं साइंस पढ़दे होगे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन दा जिहड़ा डाइऑक्साइड दा सूत्र आ वो CO2 आ ते कार्बन मोनोऑक्साइड दा CO आ भी ऑक्सीजन दा एक आ। सो एक मोनोनोमीअल मोनोमैन एक नोमीअल में टर्म हो गया तो यदा मतलब एक्स वा जिदा 2x आ या 9x की 3 आ ये एक पदियां होंदियां। सो बाईनोमीअल बाई मैंने 2 नोमीअल मतलब टर्म्स हो गई जिहदियां 2 टर्मां होणगियां वो बाईनोमीअल होगा x + 2y 2x स्क्वायर जमा x। इस तो बाद ट्राईनोमीअल जिहदियां 3 होणगियां जिदा 9x की 3 जमा 2x जमा 29 तुसीं वेख रहे हैं। सो ये तुहाडा ट्राईनोमीअल जिन्हों 3 पदी कहते हैं। इस तो बाद शब्द आता पॉलीनोमीअल। पॉलीनोमीअल नूं बहु पदी कहते हैं जिहदियां एक जां एक तो वध टर्मां होंदियां दैट इज पॉलीनोमीअल। ठीक है जी। इस तो बाद फार्मूले वाली लास्ट स्लाइड हैगी साडी लाइक टर्मां। लाइक टर्म होंदियां जिन्हां दियां पावरां सेम आ जिद्दां 2x स्क्वायर आ x स्क्वायर नाल 2 गुणा हो रहा ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਹੁਣ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ x ਦੀ 2 ਆ 6x ਦੀ ਵੀ 2 ਆ 1/x ਦੀ 2 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਕ ਟਰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਨਲਾਈਕ ਟਰਮ ਜਿੱਦਾਂ 2x ਦੀ 3 ਜਮਾ 3xy - 6x ਸਕੁਆਇਰ ਜਮਾ 7y ਦੀ 2 ਆ -2x ਦੀ 2 ਆ ਜਮਾ 6x ਦੀ 3 ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3xy XY वाला कोई नहीं ना है
ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ 2x ਦੀ 3 ਤੇ 6x ਦੀ 3 ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਈਕ ਵਾ ਤੇ 3xy 6x 3xy 7y ਦੀ 2 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨਲਾਈਕ ਹੈਗੀਆਂ। तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमीअल, डिग्री ऑफ पॉलीनोमीअल की हुंदा भी जिद्दां कोई भी जिहड़ा पॉलीनोमीअल आ ओदियां भावें वो 3 पदी आ, भावें वो 4 पदी आ, भावें वो ट्राइनोमीअल आ, भावें वो बाइनोमीअल आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 7x ਦੀ 8 ਵਾ, 8x ਦੀ 11 ਵਾ, 8/7x ਦੀ 5 ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ 3x ਦੀ 3 ਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ 11 ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ 11 ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 14x 3y 25x 2y। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਈਕ ਟਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਟਰਮ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 14x ਤੇ 25x ਦੋਵੇਂ x ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 3y ਤੇ 2y ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 14x 3y 25x 2y। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦੇ 25 ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ x ਲਾਤਾ ਪਲੱਸ 3 2y। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 25 ਤੇ 14 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 39x ਤੇ 3 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 5y। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ 39x 5y। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ 5a ਦੀ 2b ਗੁਣਾ 8a ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 5b ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਟਰਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋਗੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 8 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5, b ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤੇ b ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ b ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। देखो जी ਜਿਹਦਾ कोई नहीं ਹੁੰਦਾ ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो खुदा कितने ਹੁੰਦੇ ਆ, परमात्मा किन्ने ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਤੇ परमात्मा ਜੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ b ਗੁਣਾ b ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਗਈ। 8 5 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਣਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਾਤਾਂ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਤੇ 2 ਤੇ 5 ਦੋਵੇਂ ਘਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 5 ਤੇ 2 7 ਹੋ ਗਿਆ, b 3 ਤੇ 1 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 40 a ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਤੇ b ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਗੁਣਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੋਵਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਸੇਮ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ C ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ A, 40 A ਦੀ ਪਾਵਰ 7 B ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। 3x 15 ਬਟਾ 5x 25 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਟੇ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ 3x 15 5x 25 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 3 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ x ਆ ਗਿਆ। 3 5 15 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ 5 ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, 5 5 ਆ ਗਿਆ, 5 5 25 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ x 5 ਤੇ x 5 ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3/5। ਸੋ 3/5 ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, 3/5 ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ b। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ b ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 13x 20। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਵੇਖੋ 13x 13 x ਬਰਾਬਰ 20 ਆ ਤੇ x ਨੂੰ ਕਹਾਂ x ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ
ਤੇ 13 ਬਿਨਾ x ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ 20 ਵੀ ਬਿਨਾ x ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ 13 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, बराबर तो परले बन्ने लै जाने। ਇਹਦਾ मतलब फिर ये माइनस हो गया 20 चो 13 बाकी 7 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब x की पावर 7 आ गई ਤੇ मेरा ख्याल ਤੁਹਾਡਾ जवाब ਜਿਹੜਾ B ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, B ਨੂੰ लॉक कर दोगे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 नंबर ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ जी 5ਵਾਂ सवाल देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट ਵਿੱਚ 120 ਆ बराबर 960 ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈल्यू ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਥ ਵਿੱਚ 4 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਗੁਣਾ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਵਾ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਵਾ, x ਗੁਣਾ 120 ਬਰਾबर 960। x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 960 ਬਟਾ 120, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਏਕਮ 12 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 12 8 96 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब x ਦੀ ਵੈल्यू ਜਿਹੜੀ 8 ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 8 ਕਿਹੜਾ ਵਾ? C ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 6ਵਾਂ ਸਮ ਆ, x एक फार्मूला x की पावर m गुणा a की पावर m ਤੇ ਗੁਣਾ a की पावर n। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਹੁਣ ਘਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ a की पावर m plus n ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ फार्मूला a की पावर m बटा a की पावर n। ਇਹਦਾ मतलब a की पावर m ਨੂੰ ਆਪਾਂ a की पावर n ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਾਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ मतलब a की पावर m ਵਿੱਚੋਂ n ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ m ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ n ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ a की पावर n ਨੂੰ ਆਪਾਂ a की पावर n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। तो ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ B ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, what is the value of any number raised to the power 0। मतलब ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੇ ਪਾਵਰ 0 ਬਣਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 0 ਇਜ਼ ਐਟਮ ਬੰਬ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਜਿੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਛਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? परमात्मा नहीं जी ने। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਰਾਂਗੇ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਬਚ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ परमात्मा जी। ਤੇ परमात्मा जी ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜੋ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 = 1 ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1 ਹੋਊਗਾ, 899 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਬਰਾਬਰ 1 ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ B, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 8ਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ B ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what is the value of 1 ਬਟਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ m। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁਣੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਟੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ m ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਬਟਾ m ਆਪਾਂ ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? a ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ m। ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਦਾ B ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ m a ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਘਾਤ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਚੜ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਗੁਣਾ n ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ D ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। 10ਵੇਂ ਦਾ D ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what is the expanded form। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਫਾਰਮ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿਖਾਏ ਸੀ। a ਜਮਾ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ a ਸਕੁਅਰ ਜਮਾ 2ab ਜਮਾ b ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 11ਵੇਂ ਦਾ a ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। what is the formula of a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ।
हुण a माइनस b दा होल स्क्वायर की पढ़िया ही a स्क्वायर माइनस 2ab जमा b स्क्वायर। सो किहड़ा जवाब होगा इहदे विचों? इहदे विचों फिर किहड़ा जवाब? 12वें का भी फिर ए जवाब आ जाऊगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा b स्क्वायर। तो देखो फार्मूले सिंपल जे आ, ये आप 8वीं 9वीं क्लास चों पढ़ते आ रहे हैं तो आपने वेखो जवाब देता ते 4 नंबर साडे खाते विच पै गए। इस तो बाद विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। हुण देखो ये लभना आपां भी ये किहदे बराबर हैगा। लो इहनूं मैं सॉल्व कीता वा a स्क्वायर माइनस a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ a प्लस b होल स्क्वायर ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਲਿਆ ਇਹ ਆਊਗਾ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 2ab ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ a ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ a ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ b ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ b ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2ab ਤੇ 2ab ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਕ ਟਰਮਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਤੇ 2 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ab ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹ ਆਊਗਾ 4ab। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ C ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆ ਹੋਣਾ ਵੇਖੋ a ਗੁਣਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗੁਣਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਗੁਣਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਤੇ ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਘਾਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਜਮਾ 2 ਜਮਾ 3 ਜਮਾ 4। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵਰ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 1 is God in mathematics and 0 is atom bomb in mathematics। मतलब ये सिंपल आप लैंग्वेज थोड़ा फार्मूले याद करने वास्ते आप ये ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਕਰ ਦਾਂਗੇ 4 ਤੇ 3 7 ਹੁੰਦੇ ਆ 7 ਤੇ 2 9 ਹੁੰਦੇ ਆ 9 ਤੇ 1 10 ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਆ ਗਈ। ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ a ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ D ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ D ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 7। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 7 5 ਆ 35 ਹੁੰਦੇ ਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ 35 ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ a ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ m a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋ ਜੇ ਤੇ m ਗੁਣਾ n ਹੋ ਜਾਂਦਾ 7 5 35 ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 625 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਐਟਮ ਬੰਬ ਡੇਗ ਪਿਆ 625 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 16 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ B ਆ ਜਾਊਗਾ 16 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ B ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 625 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 = 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ 17ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 1/a ਦੀ ਪਾਵਰ -5 ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਇਹ -5 ਕਾਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਮਾ ਦੀ। ਇਹ 17ਵੇਂ ਦਾ a ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ 1 ਗੁਣਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਤਾਂ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋਗੀ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 5x ਸਕੁਆਇਰ ਬਟਾ 5x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਬਟਾ 5x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੇ 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਘਾਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਮਾ ਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ -3 ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 -3 ਤੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ
ਤੇ परमात्मा जी दिखते नहीं है। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ गई फिर x। तो x साडी ऑप्शन फिर देखो किहड़ी है C। 18वें का फिर C जवाब बिल्कुल आपां सही है ते 4 नंबर तुहाडे खाते विच पै जाणगे। लो जी अगला सवाल देखो, वट इज द सबट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर फ्रॉम 4y स्क्वायर माइनस 2x जमा 8x की पावर 2। कहता आप वैल्यू कढ़नी आ ये घटा के जिदा 8 मतलब 4 नू 8 विचों घटाओ, यदा मतलब 8 चो 4 माइनस करांगे। इस तरह फिर मैं सॉल्व किया, तुसीं देखो ध्यान नाल अगे 4y माइनस 12 माइनस 2x प्लस 8x स्क्वायर विचों किनू माइनस करना, पहले नंबर नू 3x माइनस 4x स्क्वायर जमा 2y की 2 आ गई। तो फिर वो गल मैं तुहानू पुरानी चेते कराउणी आ कि जदों माइनस लगी हुंदी आ ते ब्रैकटां जदों खोलणियां वा ते अंदर वाले साइन चेंज हो जाने। सो 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8x की 2 ते साइन चेंज हो गए किन्ना दे, जिहड़े ब्रैकट दे माइनस तो अगले बने ब्रैकट आ, ये आ गया माइनस 3x जमा 4x स्क्वायर जमा 2y स्क्वायर, साइन चेंज हो गए। हुण देखो लाइक टर्मां किहड़ियां वाई स्केयर वाली 2 टर्मा, एक माइनस 2y आ एक 4 आ, यदा मतलब चवां च 2 घटाता। ते एक्स स्केयर वाले भी 2 आ, एक 8 वा एक 4 आ, 8 जमा 4 नू प्लस करता। इधर फिर माइनस 2 ते माइनस 3 दोवें माइनस दे ये एक्स वाली टर्म आ। तो चवां च 2 बाकी 2y स्केयर, 8 ते 4 12 होंदे आ, 3 ते 2 माइनस दे 5 हो गए। तो मतलब इनू सही स्टैंडर्ड फॉर्म च लिख लिया, ये कितना आ गया 2y स्केयर माइनस 5x जमा 12x स्केयर। ਇਹਦਾ मतलब ये साडी जिहड़ी ऑप्शन आ 19वें सवाल दी तुसीं जे ए ऑप्शन नूं ध्यान मारोगे तो जिहड़ा सवाल आपां सॉल्व कीता उहदे नाल उहदा आंसर रलदा वा। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ जवाब ए होਊਗਾ। लो जी वट इज द वैल्यू ऑफ 5x जमा 2y 4x माइनस 7z 15z माइनस 3y। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड करना वा, जमा करना वा, आपां सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ना वा। सो इन्हां दा ये किद्दां जोड़ांगे देखो, लो फिर आ लो जी ये कितना आ गया जी, आ देखो ब्रैकटां विच आपां प्लस कीता ते प्लस दा जदों साइन हुंदा ना उदों साइन चेंज नहीं हुंदे। ये ना होवे कि हर बारी साइन चेंज करी जाए, प्लस वारी कोई साइन चेंज नहीं आ ते माइनस वारी साइन चेंज करने हुंदे आ। जिहदा मतलब प्लस वारी साइन उदां रह जाणगे। ये कितना आ जाऊगा 5x जमा 2y जमा 4x माइनस 7z 15z माइनस 3y। हुण लाइक टर्म की है 5x ते 4x, 5 ते 4 कितने हो गए 9x। x ते x 2x ना कर दिओ भी x का स्केयर बना दिओ, नहीं आपां जदों प्लस माइनस करते हैं केवल कोफिशिएंटां नूं प्लस माइनस करते हैं लाइक टर्मां दे। ਇਹਦਾ मतलब 2y ਦੇ ਲਾਈਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 3y, 3y माइनस दी आ 2y प्लस दी आ, ਕਿੰਨਾ ਚ 2 ਬਾਕੀ माइनस 1 आ गया तो माइनस 1y। एक साडे परमात्मा जी ये दिखते नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब माइनस y लाता। ਤੇ ਵੇਖੋ फिर 15z ਤੇ 7z, 15 प्लस दे आ 7 माइनस दे आ। सीधा जट्टां वाला फार्मूला याद रखो भी 15 लैने आ 7 देने आ, ते किन्ने हो गया हिसाब 15 जो 7 देते ते बाकी किन्ने आ गए 8। ਇਹਦਾ मतलब 8z ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 9x माइनस y प्लस 8z। ਇਹਦਾ जवाब फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, मतलब 20वें ਦਾ जवाब फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ऑप्शन आ वो बिल्कुल ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेल खाती आ, इस करके ਇਹਦਾ जवाब ए होਊਗਾ। वैसे ऑनलाइन मैथ्स ਜਿਹੜਾ पढ़ाਉਣਾ ਵਾ बहुत बहुत सारा धन्यवाद आ, ਜਿਹੜਾ बहुत ਵਧੀਆ समझते पे जो। पर ज़्यादातर ये सबजैक्ट ਜਿਹੜਾ ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड वाइट बोर्ड से करने वाला वा, क्योंकि मैथेमैटिक्स नूं किसी ने पूछ लिया भी वट इज मैथेमैटिक्स, वो कहते जी मैथेमैटिक्स इज द बैटल ऑफ टीचर विद चौक प्लेड एट द ब्लैक बोर्ड। मतलब ब्लैक बोर्ड से एक जंग आ जिहड़ी एक मास्टर ते एक चौकां दे विचकार खेडी जाती। पर आपां हुण देखो कोविड-19 करके जिथे हुण कोई प्रॉब्लम आ उहदे करके आपां ऑनलाइन भी आपां कोशिश कर रहे हैं तुहानूं सिखाउण दी, ते तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद आ, तुसीं साडी कोशिश दे नाल सहयोग दे रहे जो। सो साडा 21वां सवाल देखो अगे आ गया। लो जी 12x की 3 y की 2 बटा 4x की 2 y। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करना वा। लो जी ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ध्यान दो। ਇਹ ਕਿੰਨਾ आ गया जी 12x की 3 y की 2 बटा 4x की 2 y आ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 1 4 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 4 ਤੀਏ 12 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਬਾਕੀ 1 ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ 1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ 3xy ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਸ करके ਸੋਲਵ करके ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ थोड़ा जिहा शॉर्टली सॉल्व कर दिता वा, उपर पावर माइनस करके ये तुहाडा 3xy फिर आ गया। लो जी, वट इज द वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट विच 2x माइनस 4 बराबर माइनस 4 जमा 28, इहदी वैल्यू कढनी आपां। लो जी, आपां कढी है वैल्यू, तुसीं ध्यान दो। 3 ब्रैकेट विच 2x माइनस 4 माइनस 4x जमा 28, सो 3 नूं आपां ब्रैकेट खोलण लगे आ, ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 3 दूनी 6 ਤੇ 3 ਚੌਕੇ 12 ਮਾਈਨਸ 4x ਜਮਾ 28 ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਨਲਾਈਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਟਰਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ 4x ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 4x ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ 6x ਜਮਾ 4x ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 12 ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो माइनस का वा, परले महल्ले जाके प्लस का हो गया, क्योंकि आपने कंडीशन है ना कि जो बराबर तो खब्बे सज्जे जाना वा ते साइन चेंज हो जाने आ ते 12 जाके प्लस का आ जाऊगा। ते कहते 12 ते 28 दोवें जोड़िए ते 40 होंगे आ, 6 ते 4 10 होंगे आ, इधर गुणा वा परले महल्ले जाके डिवाइड हो गया तो 40 बटा 10 ते 4 0 ना 0 कट्टी गई ते 4 एकम 4 हो गया, ਜਾਂ 10 चौके 40 आ गया। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ 4 ਆ ਗਿਆ। x ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ 4 ਆ ਗਈ। ਸੋ 4 ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ? A। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 22ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ A ਆ। ਲਓ ਜੀ, what is the value of x? x plus 2 बटा 2 आ is equal to 19 बराबर 19 आ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਵੇਖੋ, x बटा 2 बटा 2 बराबर 19 लाता। अं हम वेखो की किया, मेरी जी गल याद आ गई ना भी जेदा कोई नहीं होता परमात्मा जी। हम 19 का बटा कोई नहीं, आप 1 लाता, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तो गॉड इज 1। सो x प्लस 2 बटा 2 बराबर कितना आ गया 19 बटा 1। फिर आप करता क्रॉस मल्टीप्लाई, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं आड़ा गुणन खन विधी आडा। तो यदा मतलब 1 ना गुणा कर लिया, x प्लस 2 नूं x प्लस 2 ही आ गया। 19 दूना 38 हुंदा वा, x विचों 38 चों 2 घटाए ये किन्ने होणगे 36। सो 36 वाली ऑप्शन वेखो भला किहड़ी है। लो जी, तुहानूं सारिआं नूं पता लग गया होगा भी जिहड़ी 36 और डी, इहदा मतलब 23वें दा जवाब जिहड़ा डी होऊगा। लो जी, इस तो बाद 24वां सवाल आ, वट इज द वैल्यू ऑफ 11x जमा 4 बराबर 37 आ। ते आपां की करांगे हुण वेखो, इहनूं सॉल्व कीता वा, 4 नूं परले महल्ले लैके ना दूजे बन्ने ते माइनस का 4 हो गया, तो 11x बराबर 37 जो 4 घटाए किन्ने होंदे 33। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33 बटा 11, तो 11 ते 33, तो x की वैल्यू 3 आ गई साडे कोल। सो 3 वेखो इहदा जवाब किहड़ा बी ऑप्शन तुहाडी आ गई। इस तो बाद 25वां सवाल, वट इज द वैल्यू ऑफ 1 बटा a की पावर m। ये फिर रिपीट ही है सवाल, देखो क्योंकि पावर उत्ते जाके कादी हो जूगी माइनस की, कादी हो जूगी माइनस की। तो केड़ा जवाब आऊगा इहदे विचों 25वें दा केड़ा जवाब आऊगा बी, ए दी पावर माइनस एम। थोड़ा लिखण च थोड़ा फर्क पाया वा। इस तो बाद वट इज द वैल्यू ऑफ ए एम बटा एन, थोड़ा लिखण च गलत लिखिया वा, असली ये हैगा वा ए दी पावर एम बटा एन, एम बटा एम मतलब रैशनल नंबर दे विच आ सॉल्व कीता मैं। ए दी पावर m बटा n आ, m नूं आपां बाहर कर लिया, उत्थे कितना रह गया 1। इहदा मतलब इहनूं लिख सकदे आ ना a दी पावर m गुणा 1 बटा n। a दी पावर m इहदी पावर 1 बटा n कर दांगे। ते तुहानूं मैं पिछे घात अंक दा नियम सिखाया वा, जदों भी किसी दी बटे च पावर हुंदी आ वो आपां वर्गमूल करनियां दे विच लिख दिंदे आ। इहदा मतलब फिर a दी पावर m ते करनी दी घात n आ जूगी, क्योंकि 1 बटा n एक ए दी पावर 1 बटा n ये हुंदा जो वर्गमूल घात दी घात मतलब उहदी जिहड़ी करनी दी पावर 10 n होगी, शर्ट्स दी पावर ऑफ शर्ट। सो ये तुहाडा जवाब फिर किहड़ा होगा, इह च तुसीं देखो फिर ये किहड़ा होगा डी।
ਇਹਦਾ मतलब 26 ਦਾ डी आंसर ਤੁਹਾਡਾ बिल्कुल सही होगा। लो जी 27वां सवाल, हुण इहनूं एक्सपैंड करना, ए दी 3 जमा बी दी 3। देखो तुसीं पहली तीजी स्लाइड च फार्मूला सिੱਖਿਆ ਸੀ ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ फार्मूला सिੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ए दी 3 जमा बी दी 3 ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? देखो ਕਿਹੜਾ जवाब आऊगा ਇਹਦੇ ਚੋਂ। 27वें ਦਾ देखो a प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। मैं फार्मूले च लिखिया ही a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। थोड़ा इधर उधर होया वा। 2 ते 3 किन्ने हुंदे आ? 5 ते 3 ते 2 किन्ने हुंदे आ? 5। इस ते साइन नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सो इहदी ऑप्शन जिहड़ी आ बी आ जूगी। ये फार्मूला बन जाऊगा a प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये फार्मूला 27वें का जवाब जिहड़ा तुहाडा बी ऑप्शन आऊगी। 28वां ए जमा बी जमा सी ਇਹਦਾ होल स्केयर। ये भी एक फार्मूला वा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ट्राइनोमीअल ਨੂੰ एक्सपैंड करते हैं, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪਦੀਆਂ ਨੂੰ एक्सपैंड करते हैं। सो ये फार्मूला ਹੁੰਦਾ a स्केयर जमा b स्केयर जमा c स्केयर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ फार्मूला ਪਹਿਲਾ ऑप्शन हैगी a स्केयर जमा b स्केयर जमा c स्केयर, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 2 कॉमन ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2ab प्लस bc प्लस ca। सो ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ जवाब a ਹੋਊਗਾ। ਇਹ फार्मूला ਜਦੋਂ एक्सपैंड करांगे ਇਹਦਾ जवाब a आ जाऊगा। ਇਹ याद करने वाली गल है। लो जी a क्यूब माइनस b क्यूब, ਇਹਦਾ फार्मूला की होगा? 29वें सवाल का 29वें सवाल दे विच देखो केड़ा फार्मूला होगा? a दी 3 माइनस b दी 3। केड़ा जवाब आऊगा? तुसीं ध्यान दे रहे होगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a माइनस b a स्केयर जमा b स्केयर जमा ab। मतलब ab ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, मैं इधर करता ਇਹਨਾਂ ने फार्मूले। सो ਇਹਦਾ b ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b इंटू a स्केयर जमा b स्केयर प्लस ab। ਇਹਦਾ जवाब होगा। लो जी वट इज द वैल्यू ऑफ 6 की पावर 3वां ते ब्रैकेट विच बटा माइनस, फिर ब्रैकेट शुरू है, फिर ब्रैकेट माइनस 3 की पावर 3, फिर ब्रैकेट 2 ब्रैकेटां बंद है। इनू सॉल्व किया मैं, तुसीं ध्यान नाल देखोगे बड़ा सिंपल सम है, थोड़ा वेखण से लगता पाया बड़ा औखा। आ देखो 6 की पावर 3 बटा आ गया, फिर क्योंकि ब्रैकेट फिर ब्रैकेट माइनस 3 की पावर 3 तो ब्रैकेट खोलती ये माइनस 3। तो हुण जदों आपां ब्रैकेट वेख्या 6 की पावर भी 3 वा, थले माइनस 3 की पावर भी 3 वा। तो यदा मतलब आपां ब्रैकेट एक कर ली, ये दोवां की पावर कॉमन हो गई 3। ये आ गया 6 बटा माइनस 3 आ गया, तो 3 एकम 3 हुंदा ते 3 दूनी 6 हुंदा। सो इट मीनस फिर ये कितना आ गया 2 की पावर माइनस 2 की पावर 3 आ गई। तो माइनस 2 की पावर जे 3 वा तो आपां इहनूं 3 वारी गुणा किया। तो 3 वारी गुणा किया तो 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस से माइनस प्लस हो गई, पर फिर माइनस ना गुणा करना पाया, साढ़े को जवाब फिर माइनस का आ जाऊगा। ये कितना होगा 2 दूनी 4, 4 प्लस का आ गया, 4 दूनी माइनस 8 आ जाऊगा। सो माइनस 8 जी ऑप्शन आ उस वेखो कि हैगी है। लो जी माइनस 8 ताड़ी बी। ਇਹਦਾ मतलब 30वें सवाल का बी जवाब बिल्कुल सही है। लो जी वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। जेकर तुहाडे को एक्स प्लस वाई की वैल्यू 9 दी है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 दी है। सो आप मतलब ये एक्स की 2 माइनस वाई की 2 की वैल्यू कढ़नी है। बड़ा सिंपल आ देखो, हाँ जी एक्स की 2 माइनस वाई की 2 की वैल्यू कढ़नी है। साडे कोलों एक्स प्लस वाई की वैल्यू 9 दी है। मैं तुहानू जिहड़ी तीजी स्लाइड फार्मूला सिखाया ही, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ए जमा बी ए माइनस बी हुंदा वा। सो वेखो फिर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, जिथे एक्स वा उत्थे ए समझो, जिथे वाई उत्थे बी समझो। ये फिर फार्मूला बन जूगा ना
x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई। x प्लस वाई तुहाडे कोल किन्ना वा 9, x माइनस वाई तुहाडे कोल किन्ना वा 4। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गुणा कर देंगे 9 चौका 36 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब 36 ਤੁਹਾਡੀ ऑप्शन ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀ C ऑप्शन ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਆ। ਤੇ C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ what is the value of x? x minus y ਇਹ ਬਰਾਬਰ 6 ਦਿੱਤਾ ਵਾ, x plus y ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੱਲਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਵਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। x minus y ਬਰਾਬਰ 6 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। x plus y ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 8, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ y ਨਾਲ y ਉੱਡ ਜੂਗਾ, x ਤੇ x 2x ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2, x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 14, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 6 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 14, तो 2x बराबर 14 आ गया, x कितना आ गया 14 बटा 2, 7 दूनी 14। सो साडी ऑप्शन जी 7 जो जवाब सी नाल मिलता साडा जवाब। तो साडे 4 नंबर ये पै जाएंगे। लो जी 33वां सवाल, वट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कढनी है। जे ए प्लस बी 9 आ तो ए बी साडे कोल 20 हैगा वा। आपां वैल्यू कढनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कढनी है। सो साडे को ए जमा बी 9 दिता वा, ए बी साडे को 20 दिता वा। ते मेरे ख्याल आपां फार्मूला तीजी स्लाइड ते पहला फार्मूला पढ़िया सीगा। मतलब फार्मूले इहदे च इदां दे जो भी एक हिंदी फिल्म का गाना हुंदा ही भी तू जहां जहां चलेगा मेरा साया तेरे साथ रहेगा। सो फार्मूला कहंदा भी जहां जहां चलोगे ਜਿਹੜੇ सवाल कढोगे मैं तुहाडे नाल ही रहना, ते जे इहनूं नाल रखोगे ਤੇ जवाब ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ नहीं होगा। आ देखो हुण फार्मूले की लैट जगती है ते a प्लस बी होल स्क्वायर ये आ गया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab ते a प्लस b की वैल्यू कितनी है 9। देखो हरे पेन के नाल एरो वज्जा ते a b की वैल्यू कितनी है 20। आपां a b लेता जिथे a प्लस b की वैल्यू भरती 9, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2 गुणा 20 करता क्योंकि 20 गया a b की वैल्यू ते 9 नाम 81 हुंदे आ। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर 20 गुना 40 हुंदे आ। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर 81 ਵਿੱਚੋਂ 41 ਨੂੰ सॉरी 81 ਚੋਂ 40 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 41। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 41 ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 41 ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ a plus b whole square is equal to 36 ਆ, a minus b whole square 24 ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਆ a b ਦੀ। ਲਓ ਜੀ a plus b whole square ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 36। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a square ਜਮਾ b square ਜਮਾ 2ab ਬਰਾਬਰ 36। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਫਸਟ ਤੇ a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24। ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲ ਲਿਆ a square ਜਮਾ b square minus 2ab ਬਰਾਬਰ 24 ਆ ਗਿਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੈਕੰਡ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਚ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, a ਨਾਲ a ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, b ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ b ਸਕੁਅਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ a ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ a ਸਕੁਅਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, b ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ b ਸਕੁਅਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 2ab ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ 2ab ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ 36 ਤੋਂ ਜਦੋਂ 24 ਘਟਾਏ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 12 ਤੇ ab ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਬਟਾ 4 ਤੇ 4 ਤੀਏ 12 ਹੁੰਦੇ ਆ। तो 3 आंसर देखो केड़ा वा 3 आंसर तुहाडा सी आ। 34 का जवाब सी आ गया। लो जी साडा क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की 3 y स्क्वायर x स्क्वायर x की वैल्यू 3 दी है, y की वैल्यू 2 दी है। आपां इहदी वैल्यू कढनी है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने तुसीं वेखदे पए आ नीले रंग च लिखिया वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਕਿੱਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
लो जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3y एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज इक्वल टू 3 ਤੇ y इज इक्वल टू 2 ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰਤਾ ਉੱਪਰੋਂ। ਜਦੋਂ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਤਾ x ਕਿਊਬ ਆ x ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰਤਾ ਨਾ। x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ कहता ਵੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ x ਸਕੁਅਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ 3y ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ 2 ਤੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਭਰਤਾ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਭਰਤਾ तो 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 3 ਜਮਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 3 ਤੇ 9 ਹੁੰਦਾ ਵਾ 3 2 दूनी 4 ਹੁੰਦਾ ਵਾ तो 9 ਤੇ 3 ਚੌਕੇ 12 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 12 ਤੇ 3 15 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 15 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 15 ਨਾ 135 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ 135 ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ A 35वें ਦਾ ਜਵਾਬ A ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਲਜਬਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਆ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮੈਡਮ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਪੀਪੀਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਤੇ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਦ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ।